जनजातीय क्षेत्र में युवाओं को अत्याचार से लड़ने के लिए भी प्रेरित किया था। आज जब तेलंगाना में कांग्रेस की सुल्तानशाही और बीआरएस की निजामशाही दोनों जब सामने है, तब इस पूरे क्षेत्र में रामजी गोंड की प्रेरणा साफ साफ नजर आ रही है। ये जो मैं जन सैलाब देख रहा हूं, जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं जो अपने आप को राजनीति के तिस्मारखा मानते हैं, जो अपने आप को राजनीति के बड़े ज्ञानी मानते हैं, वो आकर के यहां देख लें, तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बन रही है। तेलंगाना आज सकला जनुला सौभाग्य तेलंगाना, इसके निर्माण के लिए बीजेपी के साथ खड़ा है पूरा तेलंगाना। तेलंगाना कह रहा है, तेलंगाना में पहली बार बनेगी बीजेपी सरकार। मेरे साथ बोलेंगे आप लोग? मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको बोलना है बनेगी बीजेपी सरकार। क्या बोलना है? बनेगी बीजेपी सरकार। ठीक है? तेलंगाना में पहली बार बनेगी बीजेपी सरकार। 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 మొదటిసారి తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కానుంది। రామ్జీ గొండు స్ఫూర్తితో ఈరోజు మనమందరం కూడా ఈ యొక్క గిరిజన ప్రాంతాల్లో, ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తా ఉన్నాము। కానీ కాంగ్రెస్ నేతలు సుల్తాన్ తరా పరిపాలన, బీఆర్ఎస్ నేతలు నిజాం తరా పరిపాలన ఈరోజు మనకు అందిస్తున్న విషయము చూస్తూ ఉన్నాము। అందుకే రామ్జీ గొండు స్ఫూర్తితో మనమందరం ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। సకల జనుల సౌభాగ్య తెలంగాణ నిర్మించడానికి మనమందరం ప్రయత్నం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। తెలంగాణలో మొదటిసారి భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తి మెజార్టీతో అధికారంలో రానున్నదని ఈరోజు మనం చేస్తా ఉన్నాం। నా కుటుంబ సభ్యులారా, बीआरएस ने आपको सिवाय विश्वासघात के कुछ नहीं दिया है। आज तेलंगाना हजारों करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। आज तेलंगाना की पहचान हजारों करोड़ रुपए के इरिगेशन स्कीम से होती है। अपनी कार की स्टीयरिंग किसी और पार्टी को थमाकर यहां के मुख्यमंत्री फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। केसीआर को आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। केसीआर को सिर्फ अपने बच्चों की, अपने परिवार के भविष्य की चिंता है। क्या तेलंगाना को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो जनता से मिलता नहीं? क्या तेलंगाना को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए
जो जनता को मिलता ही नहीं है। ऐसा चाहिए क्या? ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए क्या? उसे हटाओगे कि नहीं हटाओगे? निकालोगे कि नहीं निकालोगे? आखिर फार्म हाउस सीएम की तेलंगाना को कोई जरूरत है क्या भाई? क्या तेलंगाना को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो कभी सचिवालय न जाता हो? प्रजలను कलवनी मुख्यमंत्री मनकु अवसरमा, फार्म हाउस मुख्यमंत्री मनकु अवसरमा, सचिवालय आने की बेलनी मुख्यमंत्री मनकु अवसरमा। మిత్రులారా, బీఆర్ఎస్ మనల్ని మోసం చేసేందుకే ఏ అవకాశాన్ని కూడా వదలడం లేదు. ఇవాళ తెలంగాణ లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పులో మునిగింది. ఈరోజు వేల కోట్ల రూపాయల సాగునీటి కుంభకోణం తెలంగాణలో ఏర్పడింది. ఈరోజు కేసీఆర్ కారు యొక్క స్టీరింగ్, టీఆర్ఎస్ కారు యొక్క స్టీరింగు మజ్లిస్ పార్టీ చేతులు అప్పగించి ఆయన ఫామ్ హౌస్కు షిఫ్ట్ అయ్యాడు. కేసీఆర్ తమ పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాడు. కేవలం ఆయన పిల్లల గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాడు తప్ప తెలంగాణ ప్రజల యొక్క భవిష్యత్తు గురించి, తెలంగాణ పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన చేయడం లేదు. ఫామ్ హౌస్కు పరిమితమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి మనకు అవసరమా? ఆఫీస్కు రానటువంటి ముఖ్యమంత్రి మనకు అవసరమా? తెలంగాణ ప్రజలు ఆలోచన చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ये जो ऊपर चढ़ गए हैं ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है जरा नीचे आइए भैया। देखिए इतनी भीड़ है, मैं जानता हूं आप लोग मुझे देख नहीं पाते होंगे, दूर दूर तक है, आप लोग मुझे नहीं देख पाते होंगे, लेकिन कोई गिरेगा तो मुझे बहुत दुख होगा। आप नीचे आ जाइए दोस्तों, प्लीज प्लीज नीचे आ जाइए। ఎక్కిన వాళ్ళందరూ కిందికి దయచేసి ఆ పిల్లర్స్ మీద ఎక్కిన వాళ్ళు, తాళ్ళ మీద ఉన్న వాళ్ళకి కింది కూర్చోండి, పక్కన వాళ్ళు దింపండి వాళ్ళను. देखिए आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन आप प्लीज नीचे आ जाइए। देखिए किसी को चोट लग जाएगी भाई। अब भीड़ इतनी ज्यादा है, आप मुझे नहीं देख पाते हैं, मैं इसके लिए तो क्षमा मांगूंगा, लेकिन मेरे दिल की बात आप तक पहुंचाऊंगा। నేను నన్ను మీరు చూడలేకపోతున్నందుకు నన్ను క్షమించండి, కానీ నా మాట మాత్రము మీ గుండెల్లో అందుకునే విధంగా నేను మాట్లాడతాను. मैं कब से देख रहा हूं ये बच्ची तिरंगा झंडा लेकर के ऐसे देखिए वो भारत माता बन के आई है, वाह वाह वाह। हाँ। देखिए हर नौजवान को प्रेरणा दे रही है बच्ची। शाबाश शाबाश बेटे। नमस्ते नमस्ते। ना कुटुंब सभ्युलारा, बीजेपी को तेलंगाना के गरीबों की चिंता है, लेकिन बीआरएस सरकार यहां गरीब कल्याण के कार्यों में भी ब्रेक लगाती है। मोदी, आप मोदी को जानिए, ये मोदी अपना घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपका घर, गरीबों का घर बनाने के लिए घर छोड़ के निकला है। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। यहां तेलंगाना में भी केंद्र सरकार ने बहुत प्रयास करके करीब 2.5 लाख घरों का निर्माण पूरा किया है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, इनमें से हजारों घरों को तेलंगाना सरकार
गरीबों को देती नहीं है। और ये जो टीवी पर देश वाले देख रहे हैं ना, वो भी सोचिए, हमारे देश में एक ऐसी सरकार है तेलंगाना में जो फार्म हाउस में रहती है और हजारों मकान गरीबों के भारत सरकार के पैसों से बने हुए, देश के करदाताओं के पैसों से बने हुए ये मकान दबा करके बैठी है, गरीबों को देती नहीं है। गरीबों की दुश्मन केसीआर सरकार इन घरों पर कब्जा करके बैठ गई है। लेकिन मेरे तेलंगाना के भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी तो गरीबों को इन घरों को देने का काम तुरंत पूरा किया जाएगा। और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। మోదీ గారి గ్యారంటీ అంటే గ్యారంటీగా పూర్తి అయ్యే గ్యారంటీ. మిత్రులారా, ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ ప్రజల గురించి ఆలోచన చేస్తూ ఉంది. కానీ ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రభుత్వము పేద ప్రజల సంక్షేమానికి వస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలను అడ్డుకుంటా ఉంది. మోదీ అనేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ప్రధానమంత్రి గారు అంటున్నారో, మోదీ అనేటువంటి వ్యక్తి నేను ఈరోజు ప్రధానమంత్రిగా అయ్యింది నా ఇల్లు కట్టుకోవడానికి రాలేదు, నేను పేదలకు ఇల్లు కట్టియడం కోసం ప్రధానమంత్రి అయ్యాను. గత 5 ఏళ్లుగా దేశవ్యాప్తంగా 4 కోట్ల ఇల్లు కట్టించాను. తెలంగాణలో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇల్లు కట్టడం కోసం డబ్బిస్తే ఈరోజు ఇల్లు కట్టకుండా అడ్డుకుంటా ఉన్నాడు. సోదరులారా, ఒకటి మనవి చేస్తా ఉన్నాను, ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రభుత్వము పేదల వ్యతిరేక ప్రభుత్వము. ఈ ప్రభుత్వము కట్టినటువంటి ఇళ్లను కూడా పేదలకు ఇవ్వలేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఇల్లు కూడా కట్టి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదు. అందుకే చెప్తున్నాడు, మోడీ గ్యారంటీ తప్పకుండా ఈ ఇళ్ళన్ని కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అక్రమంగా తీసుకున్న వాళ్ళ నుంచి తీసుకొని పేదలకు ఇస్తాము. భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం అంటే పేదలకు గ్యారంటీ, గ్యారంటీ అంటే మోదీ గ్యారంటీ అని ఈరోజు మనం చేస్తా ఉన్నాం. నా కుటుంబ సభ్యులారా, तेलंगाना भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में किसानों के कल्याण के लिए प्रशंसनीय वादा किया है. निर्मल और निजामाबाद में यहां तो हल्दी की खेती बड़े स्तर पर होती है. हल्दी किसानों की बहुत पुरानी मांग को भी केंद्र की बीजेपी सरकार ने पूरा किया है. मैंने हल्दी किसानों के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड को गठन की घोषणा कर दी है. आप तेलंगाना बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में निजामाबाद को टर्मरिक सिटी बनाने का वादा किया है और आर्मोर हल्दी के लिए जीआई टैग देने का भी वादा किया है. इससे निश्चित तौर पर निर्मल की हल्दी किसानों को भी बहुत फायदा होगा. और आपको पता होगा, कोविड के बाद पूरी दुनिया में हल्दी की मांग बढ़ी है. पूरी दुनिया को हल्दी का महत्व समझ में आया है और इसलिए आपके लिए तो ये हल्दी दुनिया में जाने का एक नया रास्ता बन गई है. మిత్రులారా, భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ ఎన్నికల ప్రణాళికలో రైతుల గురించి అనేక కార్యక్రమాలు మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించడం జరిగింది. అందులో నిజామాబాద్, నిర్మల్ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పసుపు రైతులు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి విషయం మీకు తెలుసు. చాలా కాలంగా
పసుపు రైతుల సంక్షేమం కోసం ఈరోజు జాతీయ పసుపు బోర్డు, నేషనల్ టర్మరిక్ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పుడు నిజామాబాద్ను మేనిఫెస్టోలో తెలంగాణ బీజేపీ పసుపు నగరిగా ప్రకటిస్తామని బీజేపీ ప్రకటించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆర్మూర్ పసుపుకు జిఐ ట్యాగ్ ఇస్తామని ప్రకటించడం జరిగింది. దీని ద్వారా నిర్మల్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతులకు కూడా మేలు జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా ప్రకటిస్తా ఉన్నాను. కోవిడ్ తర్వాత రైతు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ పెరిగింది. ప్రపంచమంతా కూడా మీ పసుపు కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది అనే విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నారు. నా కుటుంబ సభ్యులారా, पूरी दुनिया आजकल मेड इन इंडिया का गौरवगान कर रही है, लेकिन आप देखेंगे कि बीआरएस और कांग्रेस के नेता कभी मेक इन इंडिया की बात ही नहीं करते। यही मानसिकता है जिसके कारण निर्मल की हजारों वर्षों से चली आ रही टॉयज परंपरा, टॉयज इंडस्ट्री बेहाल हो गई। आज जब भारत टॉयज के एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बना रहा है, बीआरएस सरकार यहां निर्मल की टॉय इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर रही है। यहां बीजेपी सरकार बनते ही, ये मोदी की गारंटी सुन लीजिए, आज यहां बीजेपी की सरकार बनते ही निर्मल टॉयज के लिए भी विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। నేడు యావత్ ప్రపంచమంతా కూడా మేక్ ఇన్ ఇండియా పేరు మారుమోగిపోతా ఉంది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఏ ఒక్క రోజు కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ మేక్ ఇన్ ఇండియా గురించి మాట్లాడరు. వాళ్ళ మానసిక స్థితి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ రెండు పార్టీల కుట్రల కారణంగానే, మోసం కారణంగానే, నిర్లక్ష్యం కారణంగానే వేల ఏళ్లుగా ఈ నిర్మల్కు ప్రత్యేకమైనటువంటి నిర్మల్ పెయింటింగ్స్ కానీ, నిర్మల్ కొయ్య బొమ్మల పరిశ్రమ కానీ నిర్లక్ష్యానికి గురి కాబడిందని మనం చేస్తా ఉన్నాను. నేను మోడీ గ్యారంటీ ఇస్తా ఉన్నాను, భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం రాగానే ఈ యొక్క నిర్మల్ కొయ్య బొమ్మల గురించి, నిర్మల్ యొక్క పెయింటింగ్స్ గురించి పూర్వ వైభవం తీసుకొస్తాను. ఇది మోడీ గ్యారంటీ నిర్మల్ కని మనం చేస్తా ఉన్నాను. నా కుటుంబ సభ్యులారా, एक तरफ बीजेपी सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है, फूड पार्क बना रही है, टेक्सटाइल पार्क बना रही है, लेकिन यहां बीआरएस और कांग्रेस का तुष्टीकरण अलग ही लेवल पर चल रहा है। बीआरएस तो टेक्नोलॉजी तक में तुष्टीकरण ले आई है। क्या अब भारत में धर्म के आधार पर भी आईटी पार्क बनेगा क्या? ये खेल चलता रहेगा क्या? क्या ये भारत के संविधान का सम्मान है क्या? क्या ये बाबा साहब आंबेडकर की भावनाओं का आदर है क्या? మిత్రులారా, ఒకవైపు భారతీయ జనతా పార్టీ ఫుడ్ పార్కులు, టెక్స్టైల్ పార్కుల గురించి మాట్లాడుతుంది. వరంగల్లో కూడా మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ మంజూరు చేయడం జరిగింది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో, దేశంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ బుజ్జగింపు రాజకీయాలు చేస్తూ ఉంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక అడుగు ముందుకెళ్ళి టెక్నాలజీ విషయంలో కూడా బుజ్జగింపు ఆలోచన చేస్తూ ఉంది. మీరు చూశారు, ఎప్పుడైనా భారతదేశంలో ఎక్కడైనా కూడా మతం పేరుతో ఐటీ పార్కులు పెట్టించినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నదా? కానీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు తెలంగాణలో మతం పేరు మీద ఐటీ పార్కులు పెడతామని చెప్పడం ఏదైతున్నదో చాలా సిగ్గుచేటు. ఇది ఓట్ల ఆట ఆడుతా ఉన్నారు. ఇది భారత రాజ్యాంగానికి ప్రమాదకరము. ఇంత దుర్మార్గంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యవహరిస్తూ ఉంది. నా కుటుంబ సభ్యులారా,
बीजेपी का हर प्रयास है कि आपके पैसे बचें, आपकी कमाई का सही इस्तेमाल हो। पहली बार देश में मुफ्त राशन देने की योजना, मुफ्त चावल देने की योजना हमने शुरू की। और इतना ही नहीं, अब तो इसे मैं आगे 5 साल तक मुफ्त देने का संकल्प कर चुका हूं। देश के इतिहास में पहली बार आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की व्यवस्था बीजेपी सरकार ने की। मुफ्त भोजन, मुफ्त इलाज, दुनिया भर में मुश्किल चुनौतियों के बावजूद केंद्र की बीजेपी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए और बीजेपी सरकारें राज्यों में जहां जहां है, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, सब जगह पे बीजेपी की राज्य सरकारों ने वैट घटाया। लेकिन बीआरएस सरकार ने वैट नहीं घटाया, आपको राहत नहीं दी। पेट्रोल डीजल धरलू तक गाला बद्दा। बीजेपी की सरकार बनते ही इस पर एक्शन लिया जाएगा, जनता के हित में फैसला लिया जाएगा। మిత్రులారా, మీ డబ్బులు ఆదా కావాలని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రయత్నం, మీ ఖర్చు తగ్గించాలి, మీకు మేలు జరగాలని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం, మీ సంపాదనంతా ఉపయోగపడాలని కోరుకుంటున్నాం. మొదటిసారిగా ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని విధంగా భారతదేశంలో ప్రతి పేదవాడికి 5 కేజీల బియ్యము ఉచితంగా ఇస్తున్న విషయం మీకు తెలుసు. దీన్ని ఇప్పుడే కాదు, వచ్చే 5 సంవత్సరాల వరకు కూడా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పేదవాడికి 5 కేజీల బియ్యము భారత ప్రభుత్వము గ్రామాలలో, కుగ్రామాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు అందించబోతా ఉన్నాము. దేశ చరిత్రలో మొదటిసారి పిఎస్ ఆయుష్మాన్, ప్రధానమంత్రి ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద పేదలకు ఉచితంగా వైద్య సహాయం అందిస్తా ఉన్నాము. పేదవాడికి ఉచితంగా ఆహారము, పేదవాడికి ఉచితంగా వైద్యము, ఇది నా లక్ష్యము అని ప్రధానమంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్రోల్ ధరలు తగ్గితే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వము కొంత మేరకు ధరలు తగ్గించింది. అంతేకాదు అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా, మహారాష్ట్ర, గోవా లాంటి బీజేపీ ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా ఈరోజు పెట్రోల్ ధరలు తగ్గించాయి. ధరలు తగ్గించినటువంటి రాష్ట్రం ఏదైనా ఉండదంటే దుర్మార్గమైనటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము, కేసీఆర్ ప్రభుత్వము అని మనం చేస్తా ఉన్నాను. అందుకే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం రాగానే పెట్రోల్ ధరలు వెంటనే తగ్గిస్తామని మనం చేస్తా ఉన్నాను. ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना के लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बीआरएस और कांग्रेस ये एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। केसीआर सोच और अप्रोच दोनों से ही कांग्रेस ही है, और कांग्रेस को पड़ने वाला हर वोट सीधा बीआरएस को ही जाएगा। कांग्रेस को पड़ने वाला हर वोट यहां परिवारवाद, करप्शन और तुष्टीकरण को ही मजबूत करेगा। इसलिए बीआरएस के कुशासन का विकल्प सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। మిత్రులారా, తెలంగాణ ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలని మనం చేస్తా ఉన్నాను. బీఆర్ఎస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు ఒకటే. ఒకటి జిరాక్స్ కాపీలు మాత్రమే. కాంగ్రెస్ కానీ బీఆర్ఎస్ కానీ జిరాక్స్ కాపీలు మాత్రమే. అందుకే కేసీఆర్ ఆలోచనలో,
కేసీఆర్ ఎప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ గురించి ఆలోచన చేస్తాడు. కాంగ్రెస్కి వేసేటువంటి ప్రతి ఓటు బీఆర్ఎస్కి వేసినట్టే బీఆర్ఎస్కే వెళ్తుంది. కాంగ్రెస్ వేసేటువంటి ప్రతి ఓటు కుటుంబ పాలనకు, అవినీతికి, బుజ్జగింపు రాజకీయాలకు, కుహాన రాజకీయాలకు బలోపేతం చేస్తుంది. అందుకే బీఆర్ఎస్ కు సరైనటువంటి ప్రత్యామ్నాయము ఒక్క భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే తెలంగాణలో నిలబడుతుందని మనం చేస్తా ఉన్నాను. నా కుటుంబ సభ్యులారా, बीआरएस और कांग्रेस में एक और समानता है. ये दोनों पार्टियां सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के बिल्कुल खिलाफ है. आज 26 नवंबर जब देश संविधान दिवस मना रहा है तो हमें ये भी याद रखना है कि केसीआर ने बाबा साहब के बनाए संविधान को बदलने की बात करके बाबा साहब का और संविधान का अपमान किया था. कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर की राजनीति खत्म करने के लिए जोर लगाया, उन्हें भारत रत्न भी नहीं दिया. जबकि बीजेपी है जिसकी बाबा साहब के पंचतीर्थ बनाने का गर्व हासिल है. कि कांग्रेस ने यहां कभी भी एससी, एसटी, ओबीसी नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया. बीआरएस ने भी दलित सीएम बनाने का वादा किया था, लेकिन केसीआर ने 10 साल सत्ता अपने पास रखी और अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ा रहा है. एसटी समुदाय के साथ तो कांग्रेस और बीआरएस दोनों ने बहुत बड़ा धोखा किया है. बीजेपी ने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी, लेकिन बीआरएस और कांग्रेस दोनों ने द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किया. మిత్రులారా, బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విషయంలో ఒకటి కామన్ గా ఉన్నది. ఈ రెండు పార్టీలు కూడా సామాజిక న్యాయానికి పూర్తి వ్యతిరేకము. ఇవాళ నవంబర్ 26 రాజ్యాంగ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. ఈ సందర్భంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అంబేద్కర్ రాసినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తానని కేసీఆర్ చెప్పాడు. ఇది డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అవమానం చేయడమే కాకుండా రాజ్యాంగాన్ని కూడా అవమానమని మనం చేస్తా ఉన్నాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కు రాజకీయాలు లేకుండా అనేక రకాలుగా ఆయన మీద అవమానం చేశారు. చివరికి ఆయనకు భారత రత్న కూడా అంబేద్కర్కు, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవ్వలేదు. కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జీవితం ముడిపడినటువంటి 5 పవిత్ర స్థానాలను పంచతీర్థ పేరుతో అభివృద్ధి చేశాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏనాడు కూడా తెలంగాణలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ నేతలను ముందుకు రానియలేదు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా దళితుని సీఎం చేస్తానని అన్యాయం చేయడం జరిగింది. కానీ సీఎం ఆయన కేసీఆర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన సీఎం కావడమే కాదు, ఆయన కలలు కంటున్నాడు కొడుకును సీఎం చేయాలని. ఆయననే ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. ఎస్టీలకు ఈ రెండు పార్టీలు కూడా కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మోసం చేశాయి. కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక దళిత మహిళను ద్రౌపది ముర్ము గారిని రాష్ట్రపతి చేస్తే కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ కలిసి ఈ ట్రైబల్ మహిళ రాష్ట్రపతి కాకుండా అడ్డుకున్న విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాను. నా కుటుంబ సభ్యులారా, हमने एससी, एसटी वेलफेयर के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं. बीजेपी ने अलग से एसटी मंत्रालय बनाया. बीते 10 वर्षों में इसका बजट 5 गुना बढ़ाया. आज देश भर में जनजातीय सेनानियों के म्यूजियम बन रहे हैं. बीजेपी ने आपसे सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी वायदा निभाया. आज आदिवासी क्षेत्रों में रोड, रेल, हाईवे, पानी, बिजली और मोबाइल नेटवर्क पर अभूतपूर्व पैसा खर्च किया जा रहा है.
कुछ दिन पहले ही आदिवासी समाज के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए का पीएम जनमन महाअभियान शुरू किया गया है। మిత్రులారా, మేము ఎస్సీలు ఎస్టీల సంక్షేమం కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టాము. భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం మొదటిసారిగా దేశంలో గిరిజన మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేసిన విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాను. గత 5 ఏళ్లలో గిరిజనుల సంక్షేమం కోసం 5% బడ్జెట్ పెంచాము. అంతేకాకుండా ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా గిరిజన వీరులను గుర్తు చేసుకుంటూ వారి పేర్లతో మ్యూజియంను కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది. మన హైదరాబాద్లో కూడా భారత ప్రభుత్వము గిరిజన మ్యూజియం, రామ్జీ గోండు కొమరం భీం పేరుతో మ్యూజియం ఏర్పాటు చేయబోతున్నామని మనం చేస్తా ఉన్నాను. తెలంగాణలో తొలి గిరిజన కేంద్ర విద్యాలయం సమ్మక్క సారక్క విశ్వవిద్యాలయానికి మంజూరు చేశాము. ఈరోజు గిరిజన ప్రాంతాలలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వము రోడ్లు, రైల్వేలు, హైవేలు, తాగునీరు, కరెంటు, మొబైల్ నెట్వర్క్ లాంటి అనేక మౌలిక వసతులు పెంచింది. ఇటీవల ఆదివాసీల సంక్షేమం కోసం 24,000 కోట్లతో పిఎం జన్మన్ మహా అభియాన్ను ప్రారంభించిన విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాను. ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना की इस विकास यात्रा में मादिगा समुदाय के साथ जो अन्याय हुआ है उसे भी बीजेपी भली भांति समझती है। इस अन्याय का अंत करने के लिए भारत सरकार की कमेटी पूरी प्रक्रिया को गति देने का काम कर रही है। ये कमेटी आपको न्याय दिलाने की पहल करेगी और आपके सशक्तिकरण का एक नया रास्ता बनाएगी। मादिगा समुदाय से जुड़ी एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। ये केस मजबूत हो सके इसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। మిత్రులారా, తెలంగాణలో మాదిగ సమాజం విషయంలో కూడా చాలా అన్యాయం జరిగింది. ఈ అన్యాయాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ గుర్తించింది. వీరి దశాబ్దాల ఆకాంక్షలను పూర్తి చేసే లక్ష్యంతో వర్గీకరణ వేగవంతం చేయడానికి బీజేపీ ప్రభుత్వము ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయబోతుంది. ఈ కమిటీ దళితులకు న్యాయం చేయడంతో పాటు మీ సాధికారతను కూడా సరికొత్త దారులు తెరవనున్నది. మాదిగ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించి కీలకమైనటువంటి న్యాయ ప్రక్రియ సుప్రీంకోర్టులో ఉంది. ఇందులో కూడా మాదిగలకు న్యాయం జరిగే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము అన్ని రకాలుగా అండగా నిలబడుతుందని మనం చేస్తా ఉన్నాను. ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना में बीजेपी सरकार इसलिए भी जरूरी है ताकि आपकी जमीन पर कब्जे का खेल बंद हो। केसीआर सरकार यहां धरनी के माध्यम से भूमाफिया के साथ खड़ी है। बीजेपी सरकार स्वामित्व योजना के तहत गांवों में घर और जमीन के ड्रोन से नक्शे बनवा रही है। कोशिश ये कि गरीब एससी एसटी परिवारों को अपनी जमीन और घर के कानूनी दस्तावेज मिले। बीजेपी मी भूमि सिस्टम जैसी नई व्यवस्था भी बनाएगी। మిత్రులారా, మీ భూములు కబ్జా కాకుండా ఉండడం కోసం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వము మీకు అండగా ఉంటుంది. తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ధరణి పేరుతో భూ మాఫియాకు తలపడతా ఉంది. భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వము దేశవ్యాప్తంగా సౌమిత్ర పథకము ఏ రకంగా డ్రోన్ల ద్వారా భూ సర్వే నిర్వహిస్తూ ఉన్నామో అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పేదల భూములు వాళ్ళ దస్తావేజులు వాళ్ళకు అందించేటువంటి కార్యక్రమం భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో రాగానే ధరణి స్థానంలో ధరణిని రద్దు చేసి మీ భూమి పేరుతో ట్రాన్స్పరెన్సీతో అందరికీ న్యాయం జరిగే విధంగా కొత్త విధానాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో తీసుకొస్తుంది. ना कुटुंब सभ्युलारा, आने वाले 5 साल तेलंगाना के लिए बहुत अहम है। आपको पता है कि 24 के चुनावों के बाद
केंद्र में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ऐसे में अगर तेलंगाना में भी बीजेपी सरकार रहेगी तो राज्य का विकास और तेज होगा। डबल इंजन की ताकत तेलंगाना को डबल ऊंचाई पर ले जाएगी। మిత్రులారా, వచ్చేటువంటి 5 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం చాలా కీలకమైన సమయం. కేంద్రంలో మనం చేస్తా ఉన్నా, నేను 2024లో ఏవైతే పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరుగుతాయో ఆ ఎన్నికల్లో ఎవరు వద్దన్నా ఎవరు కాదన్నా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వము దేశంలో మళ్ళీ రాబోతుంది. ఇందులో ఏ రకమైనటువంటి సందేహం లేదు. ఇదే సమయంలో తెలంగాణలో కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం వస్తే కేంద్రము రాష్ట్రము కలిసి డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్తో ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి, దేశం ఈ అభివృద్ధిని వేగవంతంగా పరుగులెత్తించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ను తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं. हिंदी समझ लेंगे आप जवाब देंगे पक्का? तो मेरे साथ एक काम कीजिए, आपका मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और मैं जो कहता हूं बोलना होगा आपको. तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनाएंगे, बीजेपी सरकार बनाएंगे, बीजेपी सरकार बनाएंगे, बीजेपी सरकार बनाएंगे. मादिगा समाज को न्याय दिलाएंगे, मादिगा समाज को न्याय दिलाएंगे. अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, पक्का करेंगे. ये चुनाव वाला काम नहीं है, करेंगे, पक्का करेंगे. देखिए, काम करना है आपको. यहां से जब जाएंगे ना तो आप जरा मोबाइल फोन का फ्लैश चालू रखिए, बंद मत कीजिए. हाँ, मेरा काम बड़ा महत्वपूर्ण है. आपको वादा करना है, करेंगे ना. एक काम मेरा करना है, ये मेरा निजी काम है. देखिए, घर घर जाना और जाकर के हर किसी को प्रणाम करना और कहना कि अपने मोदी जी निर्मल आए थे और मोदी जी ने आप सब परिवारजनों को प्रणाम कहा है, नमस्कार कहा है. ये मेरी बात पहुंचा दोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, पहुंचा दोगे? घर घर जाओगे, मेरा नमस्कार कहोगे, हर एक परिवार से मेरे लिए आशीर्वाद मांगोगे. जब हर परिवार मुझे आशीर्वाद देता है तो मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है. आपके लिए काम करने का बड़ा हौसला बुलंद हो जाता है. और इसलिए घर घर जाएंगे, कमल खिलाएंगे, भाजपा जिताएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. शाबाश.